今生きてる私たちが飲み水がその軍隊によって汚染され、今軍隊があることによって汚染され、それと同時にいつ上から何が落ちてくるかわからないような訓練をしている。そして整備不良の飛行機が飛んで落ちる。やっぱりそういう状況の中で住んでることの方が一番今危険じゃないですか、私たち。Henoko refers to a region located in the northern part of Okinawa Island, Japan. It is specifically known for the Henoko Bay, which has been a subject of controversy due to plans for construction a new US military base. The United States and Japan have had a long-standing security alliance, and the US military has maintained a significant presence in Japan since the end of World War II. The relocation of the US Marine Corps Air Station Futenma, currently situated in a densely populated area of Ginowan City, has been a contentious issue for decades due to concerns about safety and the impact on local communities. In 1996, the governments of the US and Japan reached an agreement to close the Futenma base and relocate it to a less populated area in Henoko Bay, within the city of Nago. However, this decision has faced resistance from local residents, environmental activists, and some political groups who are opposed to the construction of a new base in Henoko. Critics of the relocation plan cite several concerns, including potential environmental damage to the pristine coastal ecosystem of Henoko Bay, disruption to local communities, and noise pollution from the new base. The Okinawan people have expressed frustration with the central Japanese government for what they perceive as an imposition of the base despite local opposition. Protests and demonstrations have been held by local residents and activists to voice their opposition to the construction, leading to ongoing tensions between Okinawa and the central government in Tokyo over the base relocation issue. I interviewed 3 activists from Okinawa to hear more about their views on the matter. The US has a significant military presence in Japan, with 130 bases, installations, and facilities. While the majority of these occupy 7,749.4 hectares of land in Honshu, a staggering 70.6% of the total land in Okinawa Prefecture, approximately 18,609.2 hectares, is taken up by US military installations. Around 25,849 US soldiers are stationed in Okinawa prefectures, making up 70.6% of the entire US military presence in Japan. Unfortunately, these military facilities have been a source of trouble, with 602 incidents of wildfires caused by US military exercises, resulting in a total of 38,163,866 square meters of land burned. The situation poses both security benefits and environmental and safety challenges that require attention and cooperation between the two nations. The Japanese government provides financial support to cover part of the military expenditures for US troops stationed in Japan. This financial arrangement is known as the Special Measures Agreement, or Host Nation Support. Under this agreement, Japan contributes funds to help offset the costs associated with the presence of US forces in the country. The agreement is renegotiated periodically, usually every few years, to determine the specific amount of financial support Japan will provide. The constructions cover various expenses such as infrastructure, utilities, and labor costs related to US military presence in Japan. The Special Measures Agreement reflects the mutual defense alliance and security partnership between Japan and the United States, and it helps maintain the stability and security of the Asia-Pacific region. However, the financial burden sharing arrangement has also been a topic of public debate in Japan, with some calling for a reassessment of the terms and a more equitable distribution of costs. The average
annual expenditures for host nation support over the new SMA period, Japan fiscal year 2022 and 2026, will be approximately 211 billion Japanese yen. はい、まず自己紹介していただけますか。沖縄から来ました上間よし子と申します。もともとは沖縄の出身で、千葉県に30年間住んでまして、15年前に沖縄に帰って今の活動をしてます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤と言います。私も、もう40年ほどこの大阪に住んでました。もともと、うちなんちで沖縄なんですけど、やっぱり沖縄に戻ってきて、40年ぶりに戻ってきて、もう10年近くですね。帰ってきた時から、ちょうど辺野古の、海の問題に、関係するようになりましたね。はい、山田です。高校卒業して愛知県に、住んでたんですが、結婚して愛知に、まだ旦那は、連れ合いは愛知に、住んでます。で、私だけ、沖縄に、家を借りて、住んでるんですが、で、月に、一回行ったり来たりとかしながら、ずっとこの運動をしてます。で、辺野古の前は、高江の、ヘリパッドの運動をずっと、行ったり来たりとかして、で、定年退職をしてから沖縄に戻ってきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。辺野古での、抗議活動について教えてください。辺野古の戦いっていうのは、実際には名護市で始まってまして、1995年の少女暴行事件っていうのがあって10万人の県民が結集したという集会ですけど、その時にみんなで、普天間基地を撤去しろという運動をやったんですね。ただし、その時の、3ヶ月ぐらい後ですかね、その辺野古、普天間撤去じゃなくて、辺野古に移すということが、政府の方から出て、で、最初は、住民投票なんかやって、反対の方が圧倒的に多くて、だったんですけど、市長が、裏切ってっていうか、容認しちゃうんですね。その時から辺野古の運動っていうのは始まってまして、もう27年間海では戦い続けてます。で、ゲート前でやるようになったのは、2014年の、閣議決定で安保法制の、同時に、辺野古の、米軍の規制区域を50メーターから2000メーターまで広げると。あった時から辺野古の、ゲート前での戦いが始まりました。はい。じゃあ皆さん、目指す理想の姿は何ですか？今聞かれてるのは辺野古についてですよね。もちろん、もう辺野古の海っていうのは、本当にホープスポットでしたかね。と言われる、本当に日本にもないですよ。本当に沖縄だけにそういうふうに認められた貴重な海なんですね。で、そこにもう何の破壊だけしか生まない。そういった基地を作るということ自体がもうもってのほかですよね。もちろんもう普通の自然のままを海を取り戻して、子供たちにここが海なんだっていう、その姿をそのまま残してやりたいなっていうふうに思いますね。私が、辺野古の運動に関わってきて、ずっと退職した後もこれをやらなきゃいけないっていうふうにずっと思い続けてきたのは、子供の時にベトナム戦争があって、で、その基地のすぐ近くに住んでいたので、子供だけで、こんな綺麗な海があるのに子供だけで泳ぎに行っちゃいけないと、親にいつも言われ続けてたんです。だけど、いつになったら自由に泳げるようになるのとかって親に言うと、基地がなくなったら自由に泳がせてあげるさっていつもうちの親は言ってたんですね。もう今はもうなくなっていないんですが、その言葉が常に頭にあって、だから私たちは沖縄にいながらこんな美しい海を見ながら自由に泳げないっていうのはおかしいんじゃないか。いつも思い続けてきました。なので私の目標は沖縄から基地をなくして子供たちが自由にのびのびと海で泳いで魚を取って泳いで暮らしていけるっていうのが私の中の目標です。17、8歳ぐらいの時ですね。
アメリカ海兵隊の基地の中で働いたことがあって、ちょうどその時はベトナム戦争のトンキン湾事件とかあって、ベトナム戦争が始まった時です。ですから、その時の米兵は招集されてきた若者が多かったんですけども、その若者たちが正義の戦争だというふうに言って、ベトナムに出かけていったんですね。だけども、4、5年後どうなったかっていうと、心を病んで若者たちが、要するに傷ついて、あるいはベトナムに行かないために犯罪を犯したりとか、そういう兵隊をいっぱい見てきました。普通に接してると何でもない本当に若者です。だけども、1500人いた兵隊のうち、半分がベトナムで亡くなったんですよ。もちろんベトナムの人をやっぱり殺すと同時に自分たちにもやっぱり若者の命が失われていくということに対して本当に正義の戦争なんていうものはない。で、ベトナム戦争の時に言われたのは沖縄は殺人者の島だということが言われたんですね。その後もイラク戦争が始まった時にもイラクから来た人が沖縄にこんなに普通に生活している人がいるっていうふうに思わなかったと。アメリカ軍しかいないっていうふうに思ったというふうに言った時に、沖縄の被害のことだけ言われますけども、だけどやっぱり加害者になってると。だから沖縄県民が被害者にも加害者にもなりたくない。それをやっぱりやめるためには戦争を絶対にさせちゃいけないということを目標にして今も戦ってます。だから皆さんは沖縄だけで米軍基地に反対しますか？それとも日本全体どこでも反対しますか？もちろん。全体どこでも反対します。本来ならば沖縄戦はなかったと。サイパンで終わっていた戦争を天皇の名のもとに、延命させるために沖縄戦が起こってくるわけですよ。たった3ヶ月で24万人が死ぬんですね。そういうことを、やっぱり沖縄だけでは止められない。もちろん沖縄に対する差別もあるけれども、日本全体でやっぱそれをやらない限りは絶対なくならないし、結果、広島があり、長崎がありというふうに思いますし、だから一番すごい殺戮をしてるのはアメリカだっていうふうに思ってます。で、それを、今の日米同盟も含めて、もう一回やっぱり考え直さない限りは、今の状況は何も止められないというふうに思ってますので、今日も私たちがここへ来た理由も、やっぱり全国で戦ってほしいと。米軍だけじゃないです。自衛隊も含めて。戦争をしようとするものに対しては、全てに反対したいというふうに思ってます。では、日本の非武装化が最終的な目標ですか？そうですね。特に沖縄の場合は、米兵だけではなくて、本当に日本軍。今、私たちは、自衛隊は昔の日本軍とは違うんだって言われますけれども、でも軍隊の性質は一緒です。私たちは軍隊だとはっきり思いますのでね。その軍隊が私たち沖縄県民に何をしたかっていうのは、やっぱり肌身に染みて分かっています。で、その軍隊が戦争という形が終わった時に、ちゃんと普通の生活に戻れなかったです。今もまだずっとその時の高齢の方たち、傷をずっと負ってます。それはだから、米兵であり、日本軍であり、やっぱり沖縄戦での教訓というのは、軍隊は住民を守らない。守るのは領土であって、人ではないんだと。そういうふうなことがありますから、それはどちらに対しても反対ですね。この視聴者が疑問に思うかもしれないので、ちょっと敏感な内容かもしれませんが、質問させてください。では、非武装化すると、日本は他国からの軍事的な脅威に対して脆弱になるのではないでしょうか？日本は戦争の反省っていうのをしてこなかったんですね。世界太平洋戦争に負けて、何の反省もないまま、310万人が亡くなってるわけですよ。遺骨が帰ってきたのも 40% です。南の島で死んだのはほとんど飢餓で死んだ。戦争で戦ったんじゃなくて餓死して死んだ。食料が要するに
得られないで、やってることはめちゃくちゃっていうか、ちゃんと後方部隊を配置しないで、食べ物もない状態の中で戦いと精神論ですよね。こういうことをやってきたのが日本軍です。それは今も基本的にはやっぱ反省がない限りは変わらないんじゃないかなっていうふうに思います。私たちが望んでるのは平和が欲しいだけです。別にアメリカ軍が、あるいはこの自衛隊が憎いとかいうことではないです。みんな普通に生きたいんだと、当たり前の生活をしたいんだということが基本にあって、そのためには軍隊をどうやって減らしていくのかっていうことが非常に重要だと思います。アメリカは勝って本当に世界の警察だっていうふうに言われて軍隊を作ってきましたけども、実際にじゃあ自分の国ではどうかっていうと、健康保険すら得られない人たちがいっぱいいます。その人たちは今軍隊に入ってます。より貧しい人たちが軍隊に行って戦争して亡くなるということが軍隊の良さに本質だというふうに思ってますので、私は軍隊は最小限にすべきだというふうに思っています。それで外交で話し合いで話し合ってできるだけ戦争をしないようにするためにはどうしたらいいのかっていうことを知恵をも働かせながらすべきだというふうに思います。昔から本当に戦争ってのは本当になくならないなっていうふうに思ってますけども、それでは本当に不幸だし、今の本当環境問題の破壊とかっていうところは世界中で力を合わせなければ戦争をやってる場合じゃないよというふうに今自然破壊に関しては思いますし、今こそ本当に戦争をやめる絶好のチャンスなんじゃないかなっていうふうに思ってます。確かに思います。じゃあ、軍備増強すれば、どんどん強くなるのかって。でも今、どんどん軍拡で世界中が軍備にお金をかけていきますよね。そうすると、不安が逆に増えてきてるじゃないですか。大きくなって。相手が大きな武力を持てばこちらもっていう形で、それがどんどんエスカレートしてきて、安心ができましたか？余計に不安が大きくなってきただけですよね。私たちはいつ起こるかもしれない、狙われるかもしれない、戦争が来るかもしれない、その不安よりも、過去の戦争の後始末がまだできてなくて、今生きてる私たちが飲み水がその軍隊によって汚染され、今軍隊があることによって汚染され、そしてその前の体制、70年、80年前ぐらいの戦争の廃弾、不発弾、それにあと70年もかかるっていう、その爆弾の上にまだ私たちは住んでる。今生きてる。そっちの方が私たちにとって生命を脅かされる現実なんですね。いつあるかもしれない。ではなくて、今ある危険です。それも過去起きたはずの戦争、終わったはずの戦争が今の私たちを脅かしている。さらにその先のあるかもしれないではなくて、今現実にあるものを私たちは命を守っていきたいと思うんで、さらに不安をかき立てるようなことはしてほしくないと思いますね。今、基地があることで、私たちの飲み水とても心配ですよね。それと同時に、いつ上から何が落ちてくるかわからないような訓練をしている。そして整備不良の飛行機が飛んで落ちる。やっぱりそういう状況の中で住んでることの方が一番今危険じゃないですか、私たち。だから沖縄に基地を持ってきたことで日本が守られるかって言ったら厳しいですよね、実際。危険を。で、向こうが攻撃をしたからって言って、またこちらから仕返しをする。そういうことが本当にこれから起こり得るかもしれないっていう不安の方がとても大きいんですよ、私は。だから軍備をただ増強すれば沖縄が守れるかって言ったらもっと危険な状態になる。基地があることで一番狙われるのは沖縄じゃないかなっていう不安が常にあります。なので私たちは自分たちの子供や孫に基地を押し付けて今の不安を子供たちにまた植え付けなきゃいけないっていう状況を早く改善するためにはもっとアジアの国々と日本は仲良くしてコミュニケーションを図ってアジアの人たちが同じ手を取り合って生きていける世の中を作るのが本来の姿じゃないかなって私は思ってます。はい。じゃあ、辺野古の抗議活動は、一部の政党から支援を
受けましたか？例えば日本共産党何か、私は2014年からずっと参加して、最初のうちは週5日間、那覇から通ってました。で、その時の、車持ってますので、運転してましたので、人を乗せて、一応仲間と一緒に行ってましたけども、それはガソリン代とか高速代とかかかります。最低でもやっぱり2500円かかります。で、そういうことと、それから一日中いますから、お弁当も自前で準備していきます。先ほどお金もらいましたかって言ったら、一銭ももらってません。だから、いつも冗談で言うんですけども、よく1万円もらえるとかね、っていうふうに言うんですけども、そしたら私は家が2軒ぐらい建ってます。自分の家が2軒ぐらい建ってるし、万が一本当に1000円でもお金が払われているとすれば、辺野古のおじいおば、歩いてたった2、300メーターです。そしたらその人たちが遊びがてら来ますよね。1000円もらいに。そういう姿は見たことありません。だからどっかの政党からお金が出てることもないですし、すべて自分の意思で通ってます。今も自分の意思で通って、バスに乗る人たちもみんな自腹切って、バス代払って、弁当作って来てますから、それはありえないと思います。ネットとかで、日当が出てるとか、お弁当付きだ、みたいな。私たちは、すごくそれ笑い話だと思ってたんですよ。でも実際に、例えば私たち那覇の県庁前から乗ってくるんですけど、バスに。若い人が、やっぱりなんかこう乗りたげなんだけど、乗りますかって言ったら、どこへ、辺野古に着いてからいただけるんですかって、日当っていうふうな、って、本当にそういうふうに思ってる人たちが、まことしやかにね、流されてるっていうことでびっくりしたんですけど、だから、じゃあなんかあるごとに私たちもそんなことないよって、年金が全部いっちゃう、年金が飛んでいっちゃうって、言わなきゃねって、ちゃんと言っとかないといけないんだねって、ありえない。というか、彼らが言うには、私たち行って、例えば最初の頃みたいに、機動隊にボコボコやられるわけですよね。ねじれ上げられたりとか。それを一体いくらをもらえば、1日3回も4回も同じように暴力を受けて、行けば、引き合うんだろう。それも、おじいちゃんおばあちゃんが、若い機動隊にひねり上げられたり、引きずられたりするのに、似合う日当っていくらなんだろう。そういうふうに思うんだけれど、だから何にもなしで、連日、そういったところに行くっていうこと自体が多分その若者たちにとっては考えられないこと。自分を、未然っていうか、そういったものを払ってまででもそこに座り込みに行く人たちがいるっていうこと自体が想像できない。だからそういう中で出てきた発想なんだろうなっていうのは思いましたけどね。でも、もらってないからこそ行ける。自分の思いも託せる。そういうふうなのがあって、みんな高齢者でもね、みんな集まっていくんだろうなとは思ってますけどね。最後、何かメッセージがありますか？辺野古のゲート前には、イタリアからもいらっしゃいました。はい、ドイツからもいらっしゃいました。ハワイからも来たし、世界中から来てます。ですから、このことを、なぜ沖縄でこういうことが行われるかっていうことを、実際に理解をすれば、世界中の人たちが、これは本当に世界大戦につながりかねないような戦争を絶対起こしちゃいけないという声が上がれば、そう簡単に沖縄が戦場になるということはないんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひともやっぱり世界中の人に発信してほしいというふうに思っています。ありがとうございます。軍事関係の人たちは、沖縄は軍備の最適な基準みたいなこと言われるんですけど、そうじゃないんですよね。同じ場所でも世界とつながれる一番いいポイントに沖縄はあるんだと思うので、そういうふうに発想転換をぜひぜひ世界中の人たちにね、知ってほしいなと思います。辺野古に座り込んでる時に、どこの国から来た方かはもう忘れてしまったんですが、沖縄ってすごいですねって。大国のアメリカの合衆国の基地の真ん前に座り込んでいる。これは世界中どこを探してもないですよって、誇りを持ってくださいっていうのを聞いたことがあるんですね。なので私たちはその
世界からね、いろんな方が来て、私たちを支援してくださっている。そして、それと同時に、私たちの座り込みをしていることで、また、自分たちの国でまた頑張るわねっていう声を聞くと、とても本当に嬉しいです。なので、できるだけ本当に長く続けていきたいなと思ってますので、ぜひ応援をお願いいたします。ありがとうございます。はい、終わりです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。The Ryukyu Islands find themselves in an extraordinary position, not falling under the categories of possession, colony, or trust territory. Like many frontier territories, they often remain overlooked during peaceful times, but in times of global crisis, they emerge to the forefront of international affairs. The Ryukyu Kingdom, established in the 14th century, thrived for 450 years without relying on military might. This small principality was home to courteous officials, farmers, fishermen, and traders, relying on a prosperous commerce that connected Southeast Asia and the Indies to the bustling ports of China, Korea, and Japan. In the early 17th century, militant Europeans put pressure on Japan from the south, prompting a fear of invasion. This led the Japanese from Satsuma to invade the Ryukyus in 1609, setting the stage for complex relations. From 1879 to 1945, Japan pursued policies to assimilate the island people and secure their loyalty. Despite having no say in Japan's military decisions, the Okinawans were tragically forced to make a hideous sacrifice on Japan's behalf, with over 62,000 lives lost, the majority being helpless civilians caught amid opposing armies. Post-war Okinawa became a vast, neglected military dump. For military personnel, the Ryukyus served as an exile from the general headquarters and mainland Japan, while ambitious civilians with the army saw it as a no-man's land. Neglect of civil affairs prompted a 1949 report that caused anguish at the Supreme Commander's headquarters, leading to new policies for rehabilitating the civil economy. The Chinese invasion of Korea in 1950 with Russian aid underscored the need for the US to retain a foothold in the Ryukyus to support the interests of disarmed Japan, the United Nations forces in Korea, and the overall interests of the US along the Western Pacific Rim. Article 3 of the San Francisco Treaty, however, raised deep concerns among Okinawans and provoked sharp political criticism in many quarters. India, for instance, refused to sign the treaty on the representation that it could not thus signify consent to the continued military occupation of an Asian territory by a Western power. Amid global crisis, Okinawa's plight was overshadowed, and rumors of discontent were dismissed as malicious communist propaganda. However, the US gradually realized the heavy obligations tied to their treaty rights to use the island. Tensions persisted as the US announced the reversion of some northern islands in the Ryukyu archipelago to Japanese control in 1953. To mollify Japan critics, a doctrine of residual sovereignty was proclaimed, implying Japan's legal title to the islands while suspending sovereign rights and obligations. However, in 1956, a twist occurred when the US shifted its interest in Okinawa, hinting at reconsidering the residual sovereignty doctrine if Japan accepted permanent Russian occupation of certain southern Kuril Islands during peace negotiations. As long as the US maintains jurisdictions in the Ryukyus, tensions persist, and both sides of the political spectrum find common ground to challenge Japanese-American relations. At the heart of the issue lies Okinawa's traditional relationship with Japan, questioning whether Japan would have signed a treaty allowing unlimited alien military occupation.
The mystical Japanese sense of national identity centers on the home provinces, leaving Okinawa seemingly expandable under duress. In essence, Okinawa's history revolves around a minor kingdom with limited resources, navigating its way amidst powerful neighboring states, forever seeking a delicate balance.声でいらっしゃる方もいらっしゃいますけども、中島にはもう最近はね、なかなか近寄れません。